to Tonight with Faryan. نیب کے مسائل اب نئی حکومت کو بھی نظر آنے لگے. پھر بات کریں گے ماڈل ٹاؤن کی JIT کی قاتل کب سزا پائیں گے. Let's take a look at the headlines tonight. نیب غلط قانون ہے, ہم بھگت چکے, دوسرے بھی بھگتیں, نواز شریف کا بیان. نیب کی جانب سے مجرموں کو سزا دینے کی شرح 70% ہے. چیئرمین نیب نے وزیر اعظم کا دعویٰ مسترد کر دیا. کیا صرف سیاستدانوں کا احتساب ہو رہا ہے؟ پوچھیں گے سینئر تجزیہ کار انصار عباسی سے, اینکر پرسن وسیم بادامی سے, ماہر قانون راجہ عامر عباس سے اور دفاعی تجزیہ کار جنرل امجد شعیب سے. And a very warm welcome to the show. پاکستان کے احتساب اداروں میں نیب کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. اس وقت انتہائی اہم ترین مقدمات نیب کے پاس زیر تفتیش ہے. کچھ دن پہلے ہم نے آپ کو پورا ریکیپ ہی دیا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن اور حکومت دونوں ہی نیب سے خوش دکھائی نہیں دیتے, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ماضی میں بھی ہم نے اسی طرح کے شکوے دیکھے. حکومت کا شکوہ اس وقت یہ ہے کہ نیب سست رفتاری سے کام کر رہا ہے, اہم مقدمات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے, جبکہ اپوزیشن کو یہ ہے کہ نیب حکومت کے ساتھ مل کر انتقامی کارروائی کر رہا ہے. آج سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بھی نیب کے حوالے سے انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ دیا. نواز شریف صاحب نے کہا کہ نیب کا قانون ہی غلط ہے, تاہم نیب جس طرح ہے اسے اسی طرح رہنا چاہیے. ہم بھگت چکے ہیں, باقی بھی بھگتے. نیب عمران خان کے باقی خاندان کے ذرائع آمدن کا بھی احتساب کرے کہ ذاتی وجوہات کی بنا پر دل نہیں کرتا کہ کچھ بولوں. شہباز شریف کے خلاف تفتیش میں کیا نکلا؟ آج نہیں تو کل قوم اس کا جواب مانگے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈالر بڑھے اور وزیر اعظم کو پتہ ہی نہ ہو. ہمارے دور میں میرے فیصلے کے بغیر ڈالر 10 پیسے بھی نہیں بڑھا. اگر ہم نے ڈالر کو نیچے رکھا مصنوعی طریقے سے تو نئی حکومت بھی یہ کر لے. وزیر اعظم خان نے نیب پر سست روی اور پروسیکیوشن کی جو طریقہ کار ہے اس پر جو تنقید کی تھی. لیٹس واچ دیٹ. سب کو تنقید برداشت کرنی چاہیے, نیب کو بھی. سمپل چیز یہ کہ جب تک ایک فوکس طریقے سے نیب اگر اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرے گا اور اتنا بڑا جال پھیلا دے گا, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کنوکشن ریٹ نیب کی جو میں آخری دیکھ رہا تھا 7%, 6.5%, اتنی کنوکشن ریٹ ہے. فارمر پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب نے بھی نیب کے حوالے سے کیا کہا. لیٹس واچ ہے. اس کا تو وہ کہہ کے کر رہا ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ چھپے ڈھکے کر رہا ہے. وہ تو کہتا ہے کہ میں ساری اپوزیشن کو جیل میں ڈالوں گا. تو بسم اللہ, ہمیں تو جیل جانے کا پہلے ہی لوگوں نے دیکھا ہوا ہے کہ صبر بھی ہے اور برداشت بھی ہے. کیا عمران خان جیل جا سکتا ہے؟ وہ کتنے دن برداشت کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. جیسے میاں صاحب نے احتساب کورٹس بنائے تھے, احتساب لاز بنائے تھے, آج وہ خود وہ احتساب لاز میں اور احتساب کورٹس میں کھڑے ہوئے ہیں. بنائے تو میرے لیے تھے, گلے پڑ گئے ان کے بھی. تو اس طرح یہ بھیجے گا تو صحیح, پھر آنے والا ہے اس کو بھی ضرور بھیجے گا. کیا یہ برداشت کر سکے گا؟ انصار عباسی صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. آپ تو بہت عرصے سے یہ بات کر رہے تھے کہ نیب میں ریفارم کی ضرورت ہے, یہ ان کو بھی تنگ کرے گا. آئی تھنک لاسٹ پروگرام میں بھی آپ نے یہ بات کہی تھی. اب زرداری صاحب کہہ رہے ہیں میرے لیے بنائے, ان کے گلے پڑ گئے, اور نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے آگے بھی گلے پڑے. یہ مسئلہ ہے کیا؟ دیکھیں, نیب فرام ڈے ون جب سے نیب بنا تو اس کو پولیٹیکل وچ ہنٹ کے لیے استعمال کیا گیا, کنگز پارٹیز کو بنانے کے لیے استعمال کیا گیا, حکومتوں کو گرانے کے لیے, حکومتوں کو قائم کرنے کے لیے قائم کیا گیا. اور جو لا اٹ سیلف ہے اگر آپ وہ دیکھیں تو اس کی نیچر جو ہے وہ ڈریکونین ہے. اور سب سے بڑی اس میں زیادتی کی یہ بات ہے کہ پرائمریلی بیسیکلی یہ ٹارگٹ کرتا ہے پولیٹیشنز کو اور سول بیوروکریٹس کو. اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, اور ان کو کرتا ہے 15 سال 10 سال انکوائریز پینڈنگ ہوتی ہیں, انویسٹیگیشن پینڈنگ ہوتی ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. کیسز جو جاتے ہیں, عمران خان از 100% رائٹ, کوئی آؤٹ کم نہیں نکلتا. 70% جو چیف جسٹس جو خود چیئرمین نے نیب نے کل کہا نا 70% کے زیرو بھول گئے, وہ پلی بارگین کو ملا کے کہتے ہیں وچ از ٹوٹل بلیک میلنگ. انہوں نے جواب دیا, انہوں نے شکوہ کیا.
नहीं, और वो लेकिन वो टोटल ब्लैक मेलिंग है। मैं तो देखें इस बात का मैं बहुत अरसे से कह रहा हूं अब कि नैब को रिफॉर्म नहीं, नैब को बंद होना चाहिए। नैब नीड टू बी अबॉलिश्ड। नैब इज इनकॉम्पिटेंट। इसके किसी अफसर को आप उठा के देख लें किस किस्म के केसेस बना। ये भी नहीं कह सकते कि 20% 30% कुछ तो कर रहा है, वरना तो कुछ देखें नहीं मुझे हो रहा। बता देना क्या किया, किस बड़े को कन्विक्शन करवाई, आप मुझे कोई एक नाम बता दें किसी का। प्रेशर भी नहीं डाला दूसरों को, आपने सुना डेटरेंस है। प्रेशर के लिए, ये सिर्फ प्रेशर के लिए है। किसके लिए? पॉलिटिशियंस के प्रेशर के लिए। इस मुल्क के हर बड़ा कारोबारी कुंडे डाले होते हैं, कुंडे डालते हैं ना मछलियों को पकड़ने के लिए, हर बड़ा कारोबारी को इन्होंने फंसाया हुआ है पिछले कई सालों से। पे इंक्वायरी होती है, आप कोई 5, 6, 7 महीनों में चीजों को या इधर करें या उधर करें। हर चीज का आप देखें, हर बड़ा सियासत, ये लोगों को कारोबार नहीं करने देते, ठीक, ये ब्यूरोक्रेट्स को काम नहीं करने देते। इतने, यानी आप देख लेना कि आशियाना में क्या निकला, किस किस्म की यानी इनकॉम्पिटेंस की हद इतनी है। तो मैं तो इसलिए बड़े अरसे से कह रहा हूं, आपको अगर करना है इंडिपेंडेंट और रिफॉर्म करें, आप FIA को, आप अपने FBR को इंडिपेंडेंट करें, अपने इदारे जो रेगुलर आपके इदारे हैं। नैब तो ब्लैकमेलिंग के लिए बना था, ब्लैकमेलिंग कर रहा है और ब्लैकमेलिंग करता रहेगा। अगर इमरान खान ने इसको रिफॉर्म इन अ रियल सेंस ना किया या एबॉलिश ना किया, नेक्स्ट टारगेट इमरान खान और इसकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी होगी। जिस वक्त नैब को इस्तेमाल करने की किसी को ख्वाहिश हुई, नैब इस्तेमाल होगा और ये गवर्नमेंट को ऐसे गिराया। तो बेसिकली एक हथकंडा है जो वहां मौजूद है, जो किसी वक्त भी इस्तेमाल हो बिल्कुल ये हथकंडा है और हथकंडे के तौर पे इस्तेमाल होता रहा। राइट। जो नैब ने कहा, चेयरमैन नैब की स्टेटमेंट ये आई चंद दिन पहले, नैब को तनकीद का निशाना बनाया गया कि इदारे के मुजरिमों को सजा देने की शरह 7% है। मुझे नहीं मालूम कि वजीर आजम इसके साथ 0 लगाना क्यों भूल गए। नैब की जानिब से मुजरिमों को सजा देने की शरह 70% है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अगर आप मुझ पर तनकीद करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप बगैर किसी वजह के नैब को तनकीद का निशाना बनाते हैं तो मैं चुप नहीं रहूंगा। इदारे के सबरा की हैसियत से मैं इसका दिफा करूंगा। जनरल साहब, बगैर किसी वजह के अटैक कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने नैब को। देखें, बात यह है जो बात कर रहे हैं अंसार साहब, वो तो किसी भी गवर्नमेंट अदारे से हो सकता है। आप FIA को अगर अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो पहले वो भी होता रहा है। अगर आप जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में देखें, उन्होंने एक वो निकाली थी, बनाई थी FSF, इस्तेमाल हुई, लोग कत्ल किए गए। ठीक है, ये असल किस्सा ये नहीं है कि ये अदारा खराब है, ये अदारे को खराब किया जाता है। असल चीज है कि करप्शन है, वो हम सब मानते हैं। अगर पैसा चोरी किया गया तो वो नजर आता है। बाद जायदादें जो लोगों की बनी पड़ी हैं वो ऐसे ही है। कहां से गया पैसा, क्यों नहीं को बता देता हमें कि ये पैसा इस तरह था, मेरा हलाल पैसा था, मैं लेके गया हूं, कोई भी नहीं बता रहा। जो हम रोज सुनते हैं कि इतने अरब जो है स्विस बैंकों में पड़ा हुआ, तो वो कहां से गया। बात यह है कि कोई पॉलिटिकल रिजॉल्व हो आपके अंदर कि मैंने ये काम करना है। एक अदारा है, आप उसको देख रहे हैं कि उसमें ये खराबियां हैं, ये ब्लैकमेल कर रहा है, या ये कि परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, आप उसको इंप्रूव करें, उसको मेरिट के ऊपर लोग लेके आए। लेकिन जिस दिन नैब का फातिहा पढ़ा गया सुप्रीम कोर्ट में, उस दिन पता लगता था कि भी लोग यहाँ पे अपनी मर्जी से आपने वो भर्ती किए हुए हैं, वो ला के रखे हुए हैं जो धिले का काम नहीं करते, लेकिन वो अपने लिए आपके लिए तो काम करते हैं। आप नैब की कारगुजारी देखें, जरदारी साहब तो बड़े नारे लगाते हैं ना कि जी हमने ये कर दिया, वो कर दिया, जेलें जा सकते हैं। जरदारी साहब का 100% दुरुस्त केस, नैब ने रेफरेंस जब लेके गए, कागजात जमा कराए, फोटो कॉपियां लगा दी, कागजात घुमा दिए, गायब करवा दिए। नहीं, वो लाहौर हाई कोर्ट में पड़े हुए थे। इन्होंने ये कारगुजारी की कि जनाब जब जरदारी साहब की हुकूमत थी, इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के एक जज को लगाया 1 सिंगल मैन कमीशन कि जी आप इंक्वायरी करें इस केस की जो स्विट्जरलैंड में। वो सारे कागजात लेके दबा के बैठ गए वो शख्स। और फिर जब ये नैब मांगे तो वो कहे नहीं भाई, नैब को चाहिए कि जाके सुप्रीम कोर्ट में बैठे बात करे कि जी ये जज हमें कागज नहीं दे रहा। पहले केस में फोटो कॉपियां लगाई, केस बरी, खत्म। 2 महीने बाद दूसरा रेफरेंस लेके जाते हैं, उसमें भी फोटो कॉपियां। किसी ने पकड़ा इनको। असल चीज ये है कि आप नैब को दुरुस्त करें, अदारा आपको एक चाहिए। लेकिन जनरल साहब ने खुद याद दहानी कराई, जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नैब मरहूम हो गया, उस दिन नहीं इसको बदलना चाहिए था, उस दिन रिफॉर्म का आगाज होना चाहिए था। इमरान खान साहब का सबसे बड़ा कसूर ये है कि जब ये हुकूमत में नहीं थे तो ये हर अदारे पे कहते थे जी अदारे बर्बाद हो गए, अदारे को ये कर दिया, अदारे को, एक भी अदारा आके ठीक नहीं किया। तो आप रिजल्ट कैसे मांग रहे हैं फिर? ओके, वसीम बदावी भी हमारे साथ है।
सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट जब दी ना, यही वाली बात कि जी ये किस किस्म का इदारा है, सुप्रीम कोर्ट की मेरी जाती राय में उस जजमेंट का सबसे बड़ा फ्लॉ ये था कि जिन इदारों के बारे में उन्होंने FIA के बारे में भी कहा था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि इदारे बिल्कुल डिलीवर करने के काबिल नहीं है और बेकार हैं, डेड हैं, सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन देनी चाहिए थी कि इनको ये इस टाइम फ्रेम में रिफॉर्म करें। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई बात नहीं की। इंडिया ने CBI को रिफॉर्म करवाया और सिर्फ एक CBI इदारा इंडिया में, वो जबरदस्त किस्म के पहली जुरिस्डिक्शन पे सवाल उठ रहा है, वो I'll ask Raja Ahmed साहब about that। वसीम बदामी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। जो NAB के हवाले से तकरीबन सब लोग ही नाराज हैं, आपका क्या ख्याल है, NAB को बंद हो जाना चाहिए या रिफॉर्म करना चाहिए? देखिए, बहुत शुक्रिया। मेरा अपना ये ख्याल है इसमें फरिया के असल मकसद एक इंडिपेंडेंट एहतसाब का इदारा होना चाहिए पाकिस्तान में, जिस पर किसी को भी ये ना लगता हो कि इस इदारे पर कोई और इदारा, कोई सिक्योरिटी इदारा या कोई हाकिम वक्त या कोई सियासतदान या कोई ब्यूरोक्रेसी असर अंदाज हो जाती है। अब ये काम जल्दी अंदाज से बेहतरीन अंदाज में मुमकिन हो, ये NAB को रिफॉर्म करके होता है, ये कानून की तब्दीली करने से होता है, या ये नया इदारा बनाने से होता है। ऐसे एक इदारे का क़याम अमल में आना बहुत जरूरी है। अब उसकी जुज़ियात में बहस हो सकती है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि इस वक्त जिस तरह अमजद शेर साहब ने भी कहा, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज में से सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये हो कि इदारों को मजबूत करना है और NAB इसमें सर फहरिस्त होना चाहिए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर बार बार ये बात कहते रहे हैं, जब वो जर्नलिस्ट को भी बुलाते रहे, उन्होंने कहा है कि NAB में रिफॉर्म की जरूरत है, मगर साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि FIA को हम स्ट्रेंथन करेंगे। अगर इंडिपेंडेंट इदारा है तो हुकूमत किस तरीके से उसमें क्या रिफॉर्म्स कर क्या सकती है? देखिए, ये बात है, मेरा ख्याल है जब खान साहब कहते हैं कि FIA को हम स्ट्रेंथन करेंगे तो उसकी वजह वो यही बता रहे होते हैं कि NAB तो चूंकि मेरे अंडर में नहीं है, FIA तो वजारत दाखिला और वजीर आजम के अंडर में है, तो इसलिए उसको स्ट्रेंथन कर लें। यही NAB है कि जिसने सारा सिलसिला चलाया है नवाज शरीफ साहब के हवाले से, और फिर आगे उसके मामला जो भी हुए हैं वो सब हमने देखे हैं। मुझे ये भी लगता है कि हुकूमत को रिफॉर्म्स पर, कानून साजी पर, जो कि अब तक अमलन तो सिफर है क्योंकि पार्लियामान में तो कोई कमेटियां ही नहीं बनी है, उस पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। बयानबाजियां कम करनी चाहिए। जब वजीर आजम की सतह से ऐसे बयान आएंगे कि जिसमें कभी ये तासुर पैदा हो कि वो NAB पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, कभी ये लगे कि वो NAB से नाराज हैं, कभी इमरान शफीक फारिग हो जाए जुल्फी बुखारी के मामले पर, इन बयानात से अवॉइड करना चाहिए, कानून साजी पे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, तब NAB रिफॉर्म होगा, बयानात से नहीं होगा। एक मामला जो वसीम बदामी साहब, दुनिया मेरिट बेस तो लोगों को ला सकते हैं ना, ये वो कह रहे हैं हम एक तकर्री भी हमने खुद नहीं की। प्राइम मिनिस्टर की बात कहते हैं एक बंदा भी हमारा नहीं है। अभी लोगों को उनको चेक करें कि क्या मेरिट पे आए हुए लोग, जो नहीं है उनको निकाल के उनकी जगह मेरिट पे लोग लेके आए। अभी अगर क्वालिफाइड लोग वहां नहीं बैठे हुए तो तहकीक जैसे भी अब्बासी साहब बता रहे हैं, राइट, कि भाज केसेस को लेके बैठे, यही आशियाने वाला, अगर वो इतने अरसे के बाद उसमें से कुछ नहीं निकलता तो फिर NAB ने ये सारा, लेकिन कॉम्पिटेंट आदमी तो कॉम्पिटेंट हो, कौन है और कौन नहीं। एक तो ड्रैकोनियन एस्पेक्ट है ना लॉ का, रिफॉर्म की जो बात है, इस लॉ को, एक तो पहली बात ये कि क्या NAB के ऊपर कोई चेक है कि NAB जिस तरह लोगों के साथ खेलता रहा, हुकूमतों के साथ खेलता रहा, पॉलिटिशियंस के साथ खेलता रहा, उनको कभी चौधरी शुजात एक बेहतरीन मिसाल है, उनके साथ केस बनाया, उनको फिर किंग्स पार्टी में शामिल करवाया, फिर केस सब दबा दिए, 10 साल उनको हुकूमत करवाई, फिर वो उनको उसी तरह उसके ऊपर बैठे रहे, फिर आज केस उनका निकाल लिया। इसके ऊपर NAB से कोई पूछ सकता है? कोई NAB के ऊपर देयर इज नो चेक ऑन NAB। लेकिन बदामी ने जो बात की ना, देखें असल बात है, फिर तो बड़ी अच्छी बात है कि उसके मामला करें, लेकिन 10 साल से जो NAB का अशर किया हुआ उसकी बात करें। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं कि रिपीटेडली ऐसे इस्तेमाल होता है, ये इदारा इस्तेमाल हो, लेकिन जो बदामी ने बात की ना, ऐसा इदारा मत बनाए कि इसको कोई इस्तेमाल कर सके, और लेकिन ये इस्तेमाल होता रहा है और ये अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। राइट, राजा साहब, क्या रिफॉर्म हो सकती है NAB के अंदर? देखिए फरिया, एक बात समझने की है कि पूरी दुनिया में ये जो व्हाइट कॉलर क्राइम है, ये इतना डेवलप कर चुका है, इतना आगे जा चुका है, अब इतने इसमें लेयरिंग्स होती हैं, एक जगह से उठता है दूसरी जगह जाता है, ऑफ शोर जाता है, फिर वहां से बैंकिंग्स में इतनी चीजें हैं कि जो आपके पुराने कवानीन हैं वो इसको टैकल नहीं कर सकते। और हम देख रहे हैं कि इवन अगर हम यूके की एग्जांपल लेते हैं, वहां 2017 में फाइनेंशियल क्राइम एक्ट आया, 2018 इसी साल अनडिक्लेयर्ड अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर आया,
उसमें भी जो लॉ की थीम है वो यही है कि जो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड लोग हैं वो बताएं कि अपने एसेट्स, ये उनकी ड्यूटी है कि एसेट्स उनके कहां से आए हैं। ये कानून को तो मौजूद है। अब देखिए, अभी जैसे बासी साहब ने कहा कि जी ड्रैकोनियन लॉ है, आप उसके पैरेलल देखिए कि जो वो ड्रैकोनियन से भी बड़ी चीज होती है कि जो इस मुल्क की इकोनॉमी जिस तरीके से तबाह हुई है और जिस तरीके से इस मुल्क में लूटमार हुई है, जिस तरीके से जैसे जनरल साहब ने कहा ये अरबों खरबों के अकाउंट्स नजर आ रहे हैं, वो इससे बड़ा मसला है। हमने टैकल करना है इतने बड़े इश्यू को कि जहां कभी पैलेसेस निकल आते हैं, जहां कभी 20-20 प्रॉपर्टीज यूके में निकल आ जाती हैं, जहां कभी आपके इतने बड़े बैंक अकाउंट्स, जहां पाकिस्तान में अरबों रुपए बेनामी के बैंक अकाउंट से निकल रहे हैं। अब इनको टैकल करने के लिए आपको ऑब्वियसली अदारा चाहिए। आप किसी भी अदारे को अगर उसमें पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स करेंगे, आप पॉलिटिकल इंडक्शंस करेंगे, तो फिर वो रिजल्ट नहीं देगा। वो अपने जो जिसने उसको अपॉइंट किया है उसको फैसिलिटेट करेगा। ये जो बात हुई कि जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा था कि 7 इदारे जो से थे उनके बारे में उन्होंने कहा था कि इनके जो टॉप पे जो लगा दिए जाते हैं वो क्रोनीज होते हैं। अब असल इशू ये है कि जब आप क्रोनीज को लगाते हैं, अपने को ऐसे लोगों को इंचार्ज लगाते हैं, क्योंकि नैब का जो कानून है अनफॉर्चुनेटली इसमें काफी रिफॉर्म्स की जरूरत है। इशू ये है कि इसमें सारी पावर्स जो सी हैं ये सेंटर्ड है, एक शख्स के हाथ में है, वो है चेयरमैन नैब। कोई उसके नीचे बोर्ड नहीं है, कोई उसके ये जो ईबीएम होती है ये होती है, लेकिन अल्टीमेट पावर टू फाइल अ रेफरेंस। तो ओवरऑल एक बड़े डेंजरस ट्रेंड है कि एक शख्स के पास ताकत है किसी के खिलाफ भी एक्शन लेने वो की। जिसको जब चाहे मर्जी अरेस्ट कर लेता है, वो जिसको जब चाहे नहीं अरेस्ट करता, जिसको चाहे प्ली बारगेन दे देता है, जितने मर्जी अमाउंट है ये फिक्स होती हैं। तो ये चीजें हैं। अब ये चीजें किसने ठीक करनी है? नैब का अदारा खुद से नहीं ठीक कर सकता, लेजिस्लेशन से होनी है। ऑब्वियसली लेजिस्लेशन चाहिए आपको, आपने इसमें मजबूत लोग लाने हैं। यकीन कीजिए कि इन्वेस्टिगेटर्स जो होते हैं ये इन क्राइम्स को, ये क्यों फेलियर्स हो रहे हैं मेजॉरिटी केसेस में, ये जो इतने सोफिस्टिकेटेड आजकल इस तरीके से ये करप्शन होती है, क्योंकि एक्सपर्टीज नहीं है वहां पे लोगों को इल्म नहीं है कि कैसे हमने इन केसेस को टैकल करना है। ओके, बदामी साहब, इसमें जो बार बार हम कह रहे हैं रिफॉर्म कर लें, प्राइम मिनिस्टर रिफॉर्म कर ले, अभी हमने देखा एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया, फौरन चेयरमैन नैब का जवाब आ गया। क्या हुकूमत के इस्तेहकाक में है या वो उनके इतनी इन्फ्लुएंस है कि वो रिफॉर्म कर सके नैब में? देखिए, एक तो वही मेरा ख्याल है जब आप स्टेटमेंट देंगे तो फिर वहां से फिर जवाब भी आ रहा है। तो इसीलिए मेरा ख्याल है कि वजीर आजम की तो एक्सेस है ना चेयरमैन नैब तक, वो तो मुलाकात वगैरह भी कर लेते हैं। तो उनको अगर कोई तहफुज़ात या कुछ मामला है भी तो उसको प्राइवेटली बात कर रहे हैं, ये इधर से बयान देते हैं, वहां से काउंटर जवाब आता है, वो फिर एक अजीब तासुर बनता है। बाकी मैं जाहिर है कोई आईनी माहिर नहीं हूँ कि एग्जैक्टली रिफॉर्म किस तरह, लेकिन ये तो हम जानते हैं ना कि एक मुसव्विदा या आइन में जो भी अगर तरमीम या जो भी सिलसिला इस तरह का पार्लियामान में तो एक डॉक्यूमेंट पेश किया जा सकता है कि जनाब अब एहतसाब के कानून को बेहतर बनाने के लिए ये कुछ तजावीज हैं जिस पर एक सेहतमंद बहस हो सकती है और उसके जरिए तो हो सकता है। तो जो भी उसूल कवायद जवाबित हैं उसको लाते हुए एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम एक दफा बना लिया जाए कि जिसके बारे में ये यकीन हो कि इस पर हाकिम वक्त भी असरअंदाज नहीं होगा और इस पर कोई दूसरा मुकद्दस इदारा भी असरअंदाज नहीं होगा अपने मकासद पूरे करने के लिए, क्योंकि माजी में होता रहा है और शायद हाल भी बस थोड़ा सा ही मुख्तलिफ है। और इस वक्त की अगर नैब को देख लें, क्योंकि बहुत से लोगों की स्टेटमेंट है कि इस वक्त नैब में तब्दीली आ गई है, आपको कोई तब्दीली नजर आई है? देखिए, पहले नैब का हालत अफसोसनाक इसलिए होती थी कि हमें लगता ही नहीं था कि इस मुल्क में प्रैक्टिकली कोई इदारा एग्जिस्ट भी करता है जो एहतसाब करने वाला है, जो चोरों को पकड़ने वाला है। अब हमें नैब की हालत अजीब इसलिए लगती है कि उसने एक ऑपोजिशन लीडर को पकड़ा हुआ है, बिल्कुल उसने चोरी की तो बिल्कुल पकड़ना चाहिए, लेकिन अभी तक रेफरेंस तक फाइल नहीं हुआ है। प्रोविंशियल डीजी नैब आकर कहता है नवंबर के आखिर तक रेफरेंस फाइल कर दूंगा, नवंबर गुजरता है रेफरेंस दायर नहीं होता, और वो फिर टेलीविजन पर आके ऐसे स्टेटमेंट देता है कि जिससे हमें लगता है कि बाकायदा उसको वो गुस्सा है, उसको बड़ा जाती को मसला है उस आदमी से। ये भी नैब का जो है वो स्टेटस, ये भी बड़ा अफसोस था, यानी वो हमें बताता है कि ये तो रोया, इसने उससे ये पूछा, फिर उसने ये बोला, भाई ये बात है, और फिर जवाब में जब हमने सवाल किए जाए तो वो नाराज हो जाते हैं। Right. फिर तो आप तो आई थिंक ये दोनों मामला जो है गलत है, एक मुतदिल इदारे का वजूद माना जरूरी है। राइट, बदामी साहब, जानू साहब कह रहे हैं आपका केस खोल देंगे, जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। आई नो कोई केस आपका, लेकिन ऑन अ लाइटर नोट वी विल टेक अ ब्रेक, वी विल एंड वेलकम बैक। रिफॉर्म अगर करनी है, अगर प्राइम मिनिस्टर ने रिफॉर्म करनी है, कहां से करें?
دیکھیں میری ذاتی رائے میں پہلی تو میں پریفرنس یہی دوں گا کہ اس کو تو ابالش کر دینا چاہیے نیب کو. نیب نیڈ ٹو ابالش کر دیں تو پھر آلٹرنیٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں انڈیا میں کیا ہے, ایک سی بی آئی ہے. سی بی آئی نے 90s میں جب ایک پولیٹیشین پکڑا گیا اسی طرح رولنگ پارٹی کا, جب اس کا احتساب وہ نہیں کر رہے تھے تو انہوں نے ایک پٹیشنر چلا گیا سپریم کورٹ میں اور انہوں نے اس کو ریفارم کر کے انڈیپینڈنٹ کر دیا ایک کمیٹی کے تحت. لیکن اور سی بی آئی بینگ دی ڈیولز ایڈوکیٹ, ابھی بہت سے حلقوں سے ہم نے پوچھا, وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بہت کوئی حتمی نتیجے نہیں نکلے لیکن ایک ڈیٹرنٹ ضرور ہے اس وقت نیب کی ایکٹیویٹی سے. بلیک میلر حلقے میں بھی ہے جس کا فائدہ نہیں ہے, بلیک میلر لیکن ڈیٹرنٹ ہے. نیب از اے بلیک میلر, نیب بلیک میلنگ کرتا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. میں کہتا ہوں پروڈیوس کیا, کتنی کنوکشنز کی, فائنل میں بات کر رہا ہوں سپریم کورٹ تک, مجھے بتائیں کتنے پولیٹیشنز کی. انہوں نے بتایا آپ کو جو کہ زرداری صاحب کے کیسز میں کیا کچھ ہوا. کسی نے پوچھا, خود نیب کے جو فارمر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شاہد عزیز صاحب, ان کی کتاب پڑھ لیں کہ کس طرح نیب کو استعمال کیا گیا. اور کیا نیب کو کسی نے پوچھا کہ کیوں استعمال آپ ہوتے رہے اور آپ نے مس یوز پاورز کی. ایک بندے کو آپ پکڑتے ہیں, دوسرے کو نہیں پکڑتے, تیسرے کو نہیں, اسی کیٹیگری میں بلکہ اس سے سویر کیٹیگری میں وہ انوالو ہوتا ہے, اس کو نہیں پکڑتے. یہ بادشاہت ہے کوئی؟ یہ نہیں, میں کہتا ہوں اگر اس کو بھی ریفارم کرنا ہے نا, اس کو ایک تو یہ ہے کہ جس طرح فرما رہے تھے عامر صاحب, ایک شخص کے پاس پاور نہیں ہونی چاہیے. ایک کمیشن بنا دیں اوپر جس کو کنٹرول کرنا کسی کے لیے مشکل ہو, یعنی 5-6 بندوں کا کمیشن بنا دیں جو کہ یہ نہ ہونا 2 کو کوئی کنٹرول کرا, 2 کو کوئی کرا. نہیں پھر بھی دیکھیں 5 بندوں کو کنٹرول کرنا, ایک کو کنٹرول کرنا, میں کہہ رہا ہوں ایک کو کنٹرول کرنا اور 5 کو کنٹرول کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا. ایک تو بات یہ. دوسرا میں اس چیز ایک تو, اور پھر نیب کے اوپر کوئی چیک ہونا چاہیے. جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ جو نیب نے جو آپ 15-20 سال لوگوں کی انکوائریاں لے کے بیٹھتے ہیں, ان کو بلیک میلنگ کرتے ہیں, پوچھنے والا ہے ان کو؟ کوئی پوچھنے والا ان کو ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں. سپریم کورٹ نے چیک تھوڑا سا تو کیا نہیں, سپریم کورٹ نہیں. میرا خیال ہے کہ چلیں پارلیمنٹری ایک باڈی بنائیں کم از کم, جس کے سامنے تھوڑا سا یہ تو ہونا کہ کر کیا رہی ہے. تو کیسز ہیں, اگر ان کی باڈی ہوگی تو پھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ, کچھ نہ کچھ چیک ہونا چاہیے اس کے اوپر. چلیں یہ نہیں کوئی اور چیک رکھیں. تیسری بات یہ جو بات ہے نا کہ آپ کسی کو اریسٹ کریں اور آپ نے 6 مہینے 9 مہینے کے لیے اندر, اور ریمانڈ نہیں ہو سکتا, اور اس کی بیل نہیں ہو سکتی, ضمانت نہیں ہو سکتی. ایسا مت کریں. قانون اگر کسی کو اریسٹ کرنا ہے تو کورٹس کے پاس یہ ہونا چاہیے کہ اگر دے آر کنونسڈ کہ جی ان کے پاس جو انہوں نے ایویڈنس ہے, اگر وہ ایویڈنس ہے تو ان کو رکھیں, ورنہ ان کی بیل ہونی چاہیے. یہ جو ڈریکونین ایسپیکٹ ہے نا, جس کو اٹھا لیا, جس کو اٹھا لیا, فواد پچھلے 6 مہینے سے اندر بیٹھا ہے, یہاں کرپشن ختم ہو گئی. کوئی ایک چیز ہے. لیکن اگین آلکو کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک میسج چلا گیا کراس دا بورڈ. یہ میسج دیکھیں کرپشن ختم کرنے کا. اچھا میرا اس سے بھی زیادہ میرا آبجیکشن یہ ہے کہ وائی نیب لا از اونلی اپلیکیبل آن پولیٹیشینز اینڈ ممبرز آف دا سول بیوروکریسی. وائی ناٹ اکراس دا بورڈ؟ میں جواب دیتا ہوں. نہیں, ایک منٹ جواب آپ ضرور دیجیے گا, لیکن ایک سوال میں کروں گا اس کی. ایک بندہ کرپشن کرتا ہے پیسوں کی, ٹھیک ہے, جتنے بھی 1 ارب روپیہ فرض کریں اس نے کرپشن کر لی. اگر وہ سول سرونٹ ہے تو اگر اس کی پروو ہوتی ہے تو 10 سال جیل, ٹھیک ہے. ایک سیاستدان کرتا ہے, اگر وہ پروو ہو گئی تو 10 سال جیل, ٹھیک ہے. یہ ہوگی ایک کیٹیگری. ایف سی کے کچھ لوگوں کے اوپر خود ہمیں انہوں نے بتایا, آئی ایس پی آر نے بتایا, 1 دن کی بھی جیل ہوئی, اس کو 1 دن کی بھی جیل ہوئی نہیں ہوئی. ایک کے لیے مثال اور دوسرے کے لیے مثال اور جب ججز کا ہوتا ہے, ججز کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ ریٹائرمنٹ لے لیں. رائٹ. جوڈیشل کونسل میں کیس جاتا ہے, ان کو پہلا آپشن یہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ ریٹائرمنٹ لے لیں ود پینیٹری بینیفٹس, وہ چلے جاتے ہیں سارے کے سارے. یہ کیا مجھے بتائیں طریقہ ہے؟ نہیں ایک منٹ, یہ کیا طریقہ ہے کہ جی کرائم ایک ہی نیچر کا ہے, ایک نیچر کا کرائم ہے کہ آپ نے اس قوم کا پیسہ کھایا. ٹھیک. سول سرونٹ کے لیے سزا ڈفرنٹ, سول سرونٹ اور پولیٹیشین کے لیے. اگر کوئی فوجی کرتا ہے, فوجی تو پتہ نہیں عام بیچارے کو تو کوئی جنرل کرتا ہے جو کہ خود آئی ایس پی آر نے ہمیں بتایا, 1 دن بھی جیل نہیں گزارا. رائٹ. 1 دن بھی نہیں. کوئی مجھے جج بتا دیں کوئی جیل میں گیا ہو. میں جواب دیتا ہوں. آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی جج بتا دیں جو کرپشن کی بنیاد کے اوپر کوئی جیل گیا ہو. نواز شریف صاحب کے علاوہ مجھے ایک سیاستدان کا نام دے دیں جس کو کرپشن پہ جیل ہوئی. ویسے ہی جیل ہوتی ہے. زرداری صاحب 11 سال جیل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ کوئی جیل نہیں, بغیر اس کے جیل نہیں, کوئی جیل نہیں. جہاں میں نے دیکھا جو پمپس میں اس کو رکھا ہوا تھا, پمپس میں جو رکھا ہوا تھا, ایک پورا بارڈ خالی کر کے عورتیں آدمی ہر کوئی جاتا تھا. جیل میں نہیں گئی. یہ کوئی بات ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, اب مجھے بات کرنے دو. نہیں جیل میں نہیں, بٹ ہی از ڈسٹارٹنگ دی فیکٹس. نہیں, میں I'm not distorting. I'm not distorting. دیکھیں نیب کو پکڑ کے جیل میں ڈالتی ہے, آپ کیس لمبا کرنا. نیب جیل
ने डाल खुद दिया। लंबा करते रहे केस कि हमारी हुकूमत आ जाएगी तो ये फिर हम जो है बच ना के बस निकलेंगे। ये गंदे गंदे मुझे गंदे ये गंदे की बताइए, सियासत हमें 345 लोगों के नाम पानामा में आए, किसी एक फौजी का आया तो मुझे बता दो। हाँ, वो नेवी वाला बात सुने, पकड़ा था, मैं बात बता रहा हूँ आपको, अभी सुने। चले एक सुने, आप सुनते जाइए। नैब के अपने इन्होंने पिछले दिनों यार, सुने, बात ही नहीं सर, वो आप कर कह रहे हैं सकते कि- कभी। एक मिनट बात क्या है? NICL केस में कितने लोग हैं, वो जो मैं गौफ आपको- वाला है कितने लोग हैं, मैं बताता एक हूं, मिनट एक मैं मिनट बताता एक हूं। मिनट एक मिनट असगर खान केस में कितने, किसी एक जर्नैल को एक दिन के लिए मैं- एक दिन यार, के लिए बात जेल तो में करने पैसे दें। लेने वालों में तो फौज असगर नहीं खान है के ना। केस में लेने वाले असगर खान के कौन ही केस देखे? में उन्होंने खुद दिया एफिडेविट के कि हमने पैसे बांटे। किसी शख्स को, किसी सियासतदान को जरूरत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया? बात सुन ले पहले। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था? बात ही नहीं करने दे रहे तो बात सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था? प्रोग्राम अकेले कर ले फिर। ओके, सुप्रीम कोर्ट का जनरल फैसला साहब की है। बात सुन लेते हैं सीधी सी बात है। देखें, मैं ये कहता हूं कि देखें आप एक ज्यादती करते हैं। इंसाफ मैं एक जैसा आपको करें। मॉनिटर कर रहा हूं पिछले कई सालों से, आपका वतीरा यही है। क्या जी? मैं ये कहता हूं कि कानून फौज वाला सारी पाकिस्तान पे लागू कर दें। क्यों नहीं कर करते? देना एक जैसा करें, आप हम करें, करें एक जैसा। So, मैंने जनरल करना है, पार्लियामेंट करे। उनका आपको एक पता जैसा। लग जाएगा कि क्या नहीं आप देखिए, आर्मी में क्या है, आर्मी में क्या है। जरा सा एक मिनट, आप मुझे क्या मॉनिटर कर रहे हैं? मैं क्या इस मुल्क का मैं ये गद्दार कहता हूं कि नहीं, मैं मुल्क का नहीं, गद्दार हूं। आप एंटी नहीं, आर्मी कोई- आपका और छोड़े रवैया जी, है। एंटी क्या बिला आपको वजह, आर्मी? आप- बिला वजह, और क्या एंटी बगैर आर्मी? किसी वजह के आप एंटी फतवेबाजी आर्मी होते हैं। ये क्या फतवेबाजी दे रहे हैं? 145 में से एक आदमी का नाम मुझे है बताएं, फौजी मुझे है। बताएं क्या फतवेबाजी है? सारे मुल्क की करप्शन जो है उसको माफ कर देते हैं। इसलिए कि फौज नहीं, जनरल फौज साहब, नहीं। एंटी आर्मी ना पूरी कहना। दुनिया में ये फौज एंटी का आर्मी कानून ना है। मुझे बताएं ये क्या फतवेबाजी है? ये फतवेबाजी ये कौन नहीं होते हैं है, फतवे देने हकीकत वाले? है। पीटीएम ये में बात साथ छोड़ें, खड़े थे आर्मी छोड़ें, के। छोड़ें, छोड़ें। जनरल साहब बोलें। पीटीएम में आर्मी के साथ खड़े थे, ये मेरे मैं प्रोफेसर नहीं जी छोड़ता। कहते हैं। ऐसे नहीं तो मौका मैंने नहीं पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ा। होता है, ये different कि point of view। आपने ये फतवेबाजी की करप्शन लोगों की हुई सिर्फ इस खाते में डाल दी कि जी एक कानून एक नहीं है। सब फतवेबाजी भाई, आप सवाल नहीं कर सकते। आप सारों पे नहीं, लगा देना। ये बात आप नहीं कर सकते। लेकिन और ये होते कौन है मुझे बताएं। मुझे एक मिनट, मुझे ये मैं बताएं, प्रोग्राम मुझे में बताएं, बैठा आपके मुझे काउंटर कर रहा बताएं, हूं। मुझे बताएं जनरल साहब फतवेबाजी देने वाले होते कौन है? मैं फतवा नहीं दे रहा भाई, आपने मैं आपको फतवा भी काउंटर दिया। कर रहा हूं। एक सेकंड। आप आपने- एक गलत ले- narrative ले- लेके राजा चलते साहब हैं। speak। मैं आपके narrative को काउंटर कर रहा हूं। आपने अभी फतवा दिया है। मैं फतवा नहीं दे रहा। जी नहीं, आपने फतवा दिया है। अच्छा चलिए, अच्छा, राजा इसको आप साहब की फतवा बात समझते सुनिए। हो तो आपने फतवा दिया है। अब्बास जा- जा- साहब, अब्बास अगर आप- साहब, एक मिनट, राजा साहब की बात सुनिए, राजा साहब की बात सुनिए नहीं, प्लीज। अगर फतवा दे दिया आप कह रहे ना जो करना है कर ले। वो तो आप कह रहे हैं। चले कर मैं तो लें कह ही नहीं रहा। सर राजा साहब की बात सुनिए। राजा साहब। कमिंग बैक टू, देखिए ये जो पॉलिटिशियंस की बात होती है ना, पॉलिटिशियन गंदे 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 सुनिए जरा, पर एक जो वो वतीरा है ना आपका हमारा, पॉलिटिशियन को कहें गंदे 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 एक बस। सेकंड गंदे सुनिए की बात पर नहीं हद है। है यार। लेकिन सर दूसरी तरफ कुछ लोग फौजियों को भी डर लगता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिशियन अब को डर लगा एक जाता है। सेकंड, अब ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं फरियाद, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका हमारा करोड़ों लोगों का एतमाद लेके आते हैं और आप वोट लेके आते हैं, हवाले कर हम देते हैं उनको अमानत के देते तौर हैं। पे। और क्या आपकी बात है ठीक है, आपको हमने केसेस किए, आपको ये नजर नहीं आ रही ये जो फ्लैगशिप में 19 प्रॉपर्टीज आई हुई है, वो एवनफील्ड रिकॉर्ड पे चीजें मौजूद हैं, वो सरे महल, ये अरबों डॉलर करोड़ों के अकाउंट्स नजर आ रहे हैं। अगर हम सिर्फ इसीलिए लड़ते रहें कि जी चूंकि एक अदारे का अपना सिस्टम है, हाजिर सर्विस मुलाजमीन का, लेकिन रिटायर्ड जनरल्स के क्या छोड़े यार, क्या बात करते हैं आमिर साहब। आमिर साहब मैंने एक व्यू ये दिया है कि देखें, मैं उस बात का जवाब देना, 3 कैटेगरीज हैं, करप्शन करप्शन करप्शन। एक के लिए जेल सजा है, दूसरों के लिए जेल सजा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, चले सेट ऑफ मुझे बताएं, सेट ऑफ लॉ एक होना चाहिए ना। मैं ये बात कह रहा हूं, सिविल सिस्टम, मैं ये बात कह रहा हूं। अब बात सुनने जरा, सिविल सिस्टम ये देखें, एनएलसी का केस था, लोगों को सजाएं दी, लाहौर हाई कोर्ट में बरी हो गए। राइट, सो मैं सिविल सिस्टम, मैं आपको बताता हूं फौज में क्या चीज है। अगर आप देखते हैं कि एक ऐसा क्राइम है जिसमें आपको इसको कोर्ट मार्शल करके जेल तो दे सकते हैं, लेकिन ये प्रूव करना मुश्किल होगा, तो ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर ज़हनी तौर पे समझता है कि इसको सजा दी जा, ये इसने किया हुआ है, वो सबूत को छोड़ के उसको सजा दे। एफसी के लोगों को कितने दिन जेल में डाला गया ये बता दें। बात का आप वही जेल की बात कर रहे हैं। एक दिन आप मुझे ये बताएं, इन्वॉल्व कितने थे? बिलियंस। आप मुझे बताएं, नहीं बिलियंस भी नहीं थे, बहरहाल जो भी चले, थे, मैं चले, उस पे बहस नहीं चले, करता, मिलियंस थे। लेकिन मुझे ये बताएं, अगर वो सिविल में आके छूट जाता है फिर आप देखें, ये एनएलसी का केस मैं बता रहा हूं, लेकिन उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में अपील की, वो छूट गए। राइट। आपने जो मौत की सजाएं दी हैं जिन टेररिस्ट को, ओके। 68 के करीब सिविल में अपील में गए, ये और चीजें हैं, देखिए ये और चीजें, हर चीज इसी तरह छूट अब ये और चीज ले, मैंने एनएलसी का बताया ना आपको, अब एक एनएलसी का बताया एक ना। नजर लेकिन एक बैकग्राउंड पे डालें, लेकिन एक बात अब्बास मैं साहब एक नजर बैकग्राउंड पे डाल लेते ना नहीं, कि गलत बात मुझे आप सिर्फ करते अगर हैं। एक नहीं, लेकिन एक बात फरिया देखिए, अरबों रुपए की करप्शन सिर्फ इस खाते में लेकिन गायब एक कर दो। लेकिन फरिया एक बात, सियासतदान का नाम लेकिन ना फरिया एक बात,
حکومت چلانی سیاستدان سے, ڈس اگریمنٹ کی اور اس کے لوٹ مار کو جو ہے معافی کر دو. پوائنٹ آف ویو کے ڈفرنس کے اوپر, ڈس اگریمنٹ کے اوپر دوسروں کے اوپر فتوی بازی نہیں کرنی چاہیے. فتوا نہیں ہے, لیکن فتوا دیا آپ نے, آپ کا رویہ غلط ہے. آپ نے فتوا دیا ہے, آپ کا رویہ ہمیشہ آپ نے فتوا دیا ہے. دیکھیں میں فتوا یہ دے رہا ہوں, آپ اپنا فتوا واپس لیں. میں فتوا نہیں دے رہا ہوں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ میں یہ فتوا دے رہا ہوں, میں نے فتوا دیا ہے. کچھ لوگ مسلسل فوجیوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں, یہ اس ملک کی حقیقت میں اور بات کر, بالکل کرتے ہیں, دونوں طرف ہے, سیاستدانوں کو بھی کرتے ہیں, فوجیوں کو بھی میں کہہ رہا ہوں لوگ کرتے ہیں, مجھے پتا ہے لوگ کرتے ہیں, لیکن کسی کو بھی مجھے بتائیں, آپ بھی کرتے ہیں. ایک بات بتاؤں, ایک کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے, میں کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا, بیکاز میں بہتری چاہتا ہوں اس ادارے میں, میں چاہتا ہوں بہتری اس ادارے میں. اور چھوڑے اس بات, کنسٹرکٹیو ہے جو میں سمجھتا ہوں کنسٹرکٹیو ہے. آپ جو ہے نا, آپ میری اپنی سمجھ ہے, آپ کی بس چھوڑ دینا, آپ بس آپ یہی فتوی بازی آئے کس نہیں ہے. جنرل صاحب آپ یہی فتوی بازی دے گے نا, یہی دیتے رہیں, اور اس گولدارے میں کہ جی یہ لوگ محب الوطن ہیں, آپ اکیلے رہ جائیں, باقی سب کو نکال دیں. میں نے محب الوطن چھوڑیں, آپ ہی دیتے ہیں وہ سرٹیفکیٹ, آپ ہی دیتے ہیں. میں چھوڑوں کیوں, ہر بات پہ وہ سرٹیفکیٹس بھی آپ ہی دیتے ہیں. یار میں نے محب الوطن کی بات ہی نہیں کی, وہ سرٹیفکیٹ بھی آپ ہی دیتے ہیں, وہ بھی آپ ہی دیتے ہیں. اس ملک کا مسئلہ انصار عباسی صاحب جس بات کا ذکر ہی نہیں ہے, آپ بات نہیں کر سکتے. ویسے نہیں, میں ویسے کہہ رہا ہوں, اس پہ آگے چلتے نا, ذرا ایک ایکسٹینٹ تو بتائیں کہ کتنی کرپشن ہے, یہ کیا ہوتا رہا ہے اس ملک کے اندر, کس لیول پر, اور پھر نیب کو کیا مسائل درپیش. نیب کے گزشتہ چیئرمین تھے, اس کا ریکارڈ پہ تھا کہ جی یہاں اربوں روپے کی ڈیلی اس ملک میں کرپشن ہو رہی ہے. اب اس کرپشن کو روکنا, ایک بات فریہ ذرا ذہن میں رکھیے کہ اس ملک کا سب سے بڑا آفس کون سا ہے؟ پرائم منسٹر کا ہے. ٹھیک, پرائم منسٹر کون ہوتا ہے؟ سیاستدان ہوتا ہے. وہ کیسے بنتا ہے, کیا اس کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے؟ ہمارے آپ کے ووٹ, ٹھیک ہے, ہمارے آپ کے ووٹ ہوتے ہیں. فوج بھی تو حکمران ہے. ایک سیکنڈ دیکھیے, ڈکٹیٹرشپ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں آئینی حکمران کی بات کر رہا ہوں. آئینی حکمران پریزیڈنٹ کون ہے اور آپ کا پرائم منسٹر کون ہے, جن کو ہم سب ووٹ دیتے ہیں. اور اگر وہی آ کے آپ کا لیڈر آف دی اپوزیشن کون ہوتا ہے, جو اس ملک کی پوری اپوزیشن کو چلاتا ہے. اگر لیڈر آف دی اپوزیشن جو ایک ابھی سٹنگ ہے وہ جیل میں ہے, لیڈر آف دی ہاؤس جو گزشتہ تھا وہ سزا یافتہ ہے, ایک اور پرانے لیڈر آف دی ہاؤس, یہ سب اگر کرپشن میں انوالو ہو جائیں گے تو پھر ریفارمز کون لائے گا ریفارمز پھر؟ رائٹ, اور جو کرپشن انوالوڈ ہے, صرف تاثر یہ ہے کہ یہی لوگ انوالوڈ ہیں یا واقعی سبھی لوگ انوالوڈ ہیں؟ دیکھیے, ٹو تھرڈ میجورٹی تھی پچھلی گورنمنٹس کو, کیوں نہیں انہوں نے اس قانون میں یہ لایا کہ جی اس کی فلانے کی بھی ہونی چاہیے, چاہے اس میں جنرل ہے چاہے اس میں جج ہے, کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ دیکھیں ایک منٹ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا یہ قصور تھا کہ ان کو ریفارم کرنا چاہیے تھا, نہیں کیا, اور وہ پرائس پے کر رہے ہیں. لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں, پچھلی پارلیمنٹ میں یہ بات تھی, سینٹ نے بھی اور ان کی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا, میں کہا تھا جب کہ ہم اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی سب کو ڈالیں گے, ججز کو بھی جنرلز کو بھی. سب پیچھے ہٹ گئے, کہتے کہ نہیں ہم نے یہ نہیں کرنا. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کم از کم ہم یہ ڈسکشنز بھی نہیں کر سکتے. اگر ہم ایک بات جینولی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جب کرپٹ کسی کو پکڑنا ہو نا, پھر آپ اپنی کمیونٹی برادری کو چھوڑ دیں, کرپٹ کو برادری سے نکال دیں. رائٹ, اس کرپٹ کو آئسولیٹ کریں, کرپٹ کو آئسولیٹ کریں, لیکن کرپٹ کو آپ آئسولیٹ کریں. اس چیز پہ اتفاق لیکن ایک بات, عامر عباسی صاحب ہمیشہ کرپشن ان کی سیاستدانوں کی کا دفاع کرتے ہیں اس آڑ میں کہ جی یہ سب کے کراس دا بورڈ نہیں, اور وہ جن کے کھائے نظر آ رہے ہیں بھائی ان کا تو ہونے دو نا, باقی بھی آ جائے گی. آپ کو نظر آ رہے, دیکھیں میں ایک خاندان ہے, صبح سے لے کے پورے خاندان نے سینکڑوں جھوٹ بولے ہیں ایک جائیداد کو بچانے کے لیے, آپ کو نظر نہیں آ رہا, باقی پاکستان کو نظر آ رہا ہے. آپ ایک منٹ سنیں نا میری بات, ذرا سنیے گا ذرا. جنرل مشرف صاحب کے آپ ایسٹس نکالے, کبھی ایک دفعہ بات کیا آپ نے ان کے ایسٹس؟ میں ہزاروں دفعہ مشرف کے بارے میں بات کرتا ہوں. تو چلیں آپ ان کو کہیں نا کہ ان کو بھی اریسٹ کریں, میں ان کو اریسٹ کروائیں. جنرل صاحب سپورٹ نہیں کرتے مشرف, میں نے اریسٹ نہیں کروائیں گے, میں نے دیکھیں جنرل کو اریسٹ نہیں کروائیں گے. جنرل صاحب نے کیا کہا, ایک منٹ, جنرل صاحب نے کیا کہا, مشرف صاحب نے اپنے اس میں کہ مجھے جنرل راحیل نے نکلوایا تھا, یہی بات انہوں نے کی تھی, یہی بات کی تھی. اور سنیں, یہ میں یہی کہتا ہوں, اور وہ جو کہہ رہے تھے نا عامر صاحب کہ وزیر اعظم سب سے پاورفل ہوتا ہے, کاش وزیر اعظم اس ملک میں پاورفل ہو جو کہ الیکٹڈ. لیکن عباسی صاحب کے کرپشن نہیں ہوئی ہے. میں اور بات کہہ رہا ہوں, سنیں, میں کہتا ہوں کرپشن, یہی میں کہتا ہوں کرپشن کی دیکھیں, سنیں, کرپشن کا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یو ڈونٹ نیڈ نیب,
اس نے ہمیشہ وچ ہنٹنگ کی ہے. Right. اس نے گورنمنٹس کو بنانے اور گرانے میں کام کیا ہے, سیاسی پارٹیوں کو بنانے اور بگاڑنے میں سب کو پتا ہے. Okay. اچھا سنیں, نہیں سنیں, ایک بات- اس نے ہمیشہ یہ کام کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ انسٹیٹیوشن بلڈنگ کریں. ایف آئی اے از ٹیکنیکلی ویری اسٹرانگ. ٹھیک ایف آئی اے کو آپ اسٹرانگ کریں ٹھیک اور انڈیپینڈنٹ کریں. Right. آپ اسی طریقے سے ایف بی آر, ذرا جن لوگوں کو آڈٹ میں نام آتا ہے نا, ان کو آپ آڈٹ کے لیے ذرا بلائیں نا سب کو. کیا وہ بلاتا ہے سب کو؟ چلیے ایف بی آر میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کس کے نام زیادہ ہے ایف بی آر میں جس بندے کا نام اگر کسی کا بڑے کا آ جائے نا, یہ میں آپ کو بتا دوں, ہائیسٹ نمبر آف ٹیکس پیز اینڈ فوجی نہیں یہ ابھی میں اور بات کہہ رہا ہوں. دیکھیں ہوں گے, سارے ہی ہوں گے, وہ تو ہم گورنمنٹ سر جو تنخواہ دیتا ہے نا, جو تنخواہ دیتا ہے اس کا ٹیکس تو ویسے ہی کٹ جاتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ذرا ایف بی آر سے پوچھیے گا کہ کن کن ایشوز کے اوپر جب آڈٹ کے اوپر کسی بڑے کا نام آ گیا تو وہ کانپنا شروع کر دیتے ہیں, کہتے ہیں ہم آڈٹ کے لیے بلائیں گے. مجھے وقفے کی طرف جانا ہے. آپ نے کہا جنرل رحیل والی بات ہمیں بتائیں گے, ذرا بتا دیں. اگر ایف آئی اے کا بھی ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایف آئی اے بھی یہی کچھ کرے گا. نیب کا کم از کم کانسٹیٹیوشنلی وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ تھا. کہاں سے نہیں ہے, کہاں سے کانسٹیٹیوشنلی ہے نا, Right. جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے آپ اس کے مطابق ویسے ہے. اس کا چیئرمین آپ نہیں ہٹا سکتے, جنرل صاحب وہ ہٹا نہیں سکتے. ایف آئی اے کا ڈی جی آپ جس دن چاہے ہٹا دیں. رائٹ. اچھا فریاد سے جنرل صاحب سے فتویٰ تو واپس دلوا دینا. ان کو اپنا فتویٰ واپس لینا. میں نے صرف یہ کہا ہے اور ایک بات بتاؤں, ایک اور انہوں نے فتویٰ تو دے دیا نا ڈھائی پروگرام میں, بہت سے ایشوز کے اوپر جنرل صاحب میرے سے بات بھی کرتے ہیں, فون بھی کرتے ہیں, اور بہت سے ایشوز کے اوپر اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. میں کرٹیسزم کرتا ہوں, میں کرتا رہوں گا, لیکن میری کرٹیسزم کنسٹرکٹیو ہے. میں کسی کے خلاف بغض نہیں رکھتا. میں کہتا ہوں کہ ہماری فوج, ہماری عدلیہ, لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ آپ اربوں کی کرپشن جو دنیا ساری دیکھ رہی ہے, اور ان لوگوں کی جن سے آپ نے ملک چلوانا ہے, مشرف صاحب بھی شامل کریں نا, مشرف شامل کر لیں, نہیں اور کافی ہے, اور بھی ہے, ہوں گے, آپ شامل کر لیں صاحب کو. لیکن آپ دیکھیں سے پوچھیں کہ کسی ایک کے پیچھے نہیں جاتے. ایک اربوں کی کرپشن جو ہے اس کو یہ بالکل ایک آدمی کے پیچھے چھپا دیتے ہیں, کیونکہ ان کو مل گیا ہوا یہ. اور یہی میں دکھ روتا ہوں کہ بھائی کرپشن کا ختم کرنے کا سلسلہ شروع تو کرو. اوکے, مجھے بریک لینی ہے, لیکن دو باتیں. نیب کے کچھ تو فوائد ہوں گے, راجہ عامر صاحب سے پوچھیں گے, اور جو جنرل رحیل اور جنرل مشرف کی کہانی ہے, جنرل امجد کہہ رہے ہیں ان کو پتا ہے. وی ول آسک ہم رائٹ آفٹر بریک.